साहित्य होची जीवनर भाग्य मुक्तिर मशाल। साहित्य मनुष्य को जीवन दिए, दिग दिए, बंचार राह दिए। साहित्य होची समाजर दर्पण। शिशुर कौड़ कांदठू आरंभ कर पत्रर फड़फड़ शब्द, चोड़े मानकर किचिरी मिचिरी शब्द, गुरु गंभीर पवन, नदीर कुड़ू कुड़ू बाछुरी छुआर हंबारुड़ी सबुठी साहित्य। साहित्य साहित्य जीवनर कथा कहे, स्वप्नर कथा कहे, मनर कथा कहे साहित्य। एवं साहित्य देवी सरस्वती उपासना मध्य। आज आम गहन असंधि जड़े विशिष्ट साहित्यिका, आम समय जड़े प्रगल्भ प्रखर लेखिका गायत्री सराफ, बलांगीर झील। मो प्रेरणा साहित्यर ए अवसर में श्रीमती गायत्री सराफ को एटी को स्वागत करुचे। मैडम नमस्कार। नमस्कार। आपण को बहुत बहुत स्वागत या अवसर में। आपण जड़े विशिष्ट कल्पिका, दीर्घ 30 रु ऊर्ध्व वर्ष धरी आप साहित्य सेवा कर अनेक गुड़िए कथा आप लिखिं, जीवन को नहीं, समय को नहीं, स्वीकारोक्ति को नहीं। तेरे मैडम आप लेखालेखी केबेठु आरंभ कले? समस्त को मोर नमस्कार। आउ प्रेरणा को अनेक अनेक शुभेच्छा मध्य। उत्तर देवाई हेले मते मोर पिला दिन को चली जावाई हम। मुझे अष्टम श्रेणी रे पढ़ुली। आम बलांगीर रे सेतेबेले गोटे क्षुद्र गल्प प्रतियोगिता होइथिला एवं मु सेथिरे भाग नहीं समस्तंकर अजाणतरे, माने आम घर लोकंक अजाणतरे। एवं सौभाग्यवशत मु सेथिरे द्वितीय स्थान अधिकार करिथिली। आउ से जो गपटा मु लिखिथिली से गपर ना भी मोर मन अच्छे, ना होची खुड़ी। जेतेबेले घर को आसिली सेतेबेले मोर बड़ भाई मो मुंडरे गोटे ठोणा पिटिले। आउ कहिले प्राइज पाइकी आसीछु ना, काहारी गप उतारी कौन प्राइज अणा जाए? मोर स्वाभिमान सेतेबेले आहत होइथला एवं मु दौड़ी जाए मोर पढ़ा घरु मु गुड़ाए खाता धरिकी आसीथिली एवं बापा भी सेठी थिले, दादा भी सेठी थिले। मु दुई जन को देखैली जे देख मु काहारी गप उतारिकी मु प्राइज आनिने, ए गप मु निजे लिखिची। आउ देख मु केते गप लिखिची, ए खाता मानकु देखिले तुमे जानी पारिबो। से माने देखिले एवं से माने समस्ते आश्चर्य हेले। आउ बापा कहिथिले, अरे मु भाबुची तू जो एते कागज सारुचु तू बहुत भल पढ़ुचु बोलिकरी, किंतु तू सेथरे गप लेखुचु आमे केही जानी नथिलु। तेबे से जहाँ भी हो गप लेखा किसी खराब कथा नुहे, किंतु हेले भी प्रथम रे निज गोड़े तते ठिया हेबा पई पड़िबो, पाठ पढ़िबा पई हबो, तापरे जाइकरी खुड़ी होची आपनकर प्रथम गल्प। तेनु से होची मोर प्रथम आत्मविश्वास। आपनकर बड़ भाई को ठोणा, से ठोणा नथिला, सेतला आशीर्वाद। निश्चित रूपे मुझ विषय भावे जे खुड़ी गल्प होची मोर आत्मविश्वास। वर्तमान जाए आपनकर केतोटी पुस्तक प्रकाशित होईची मैडम? मोर देखंतु 19 टी गल्प बही प्रकाशित हो सारी एवं सेथिरे मोर इंग्राजी अनुवाद मध्य गोटे बही होईची बर्निंग माउंटेन बोली गोटे बही। से बर्निंग माउंटेन पुणी कोंकणी भाषा रे अनुवादित होईची। तापरे मोर जो केंद्र साहित्य एकाडेमी बही इटा भाटर शिल्पी
সেটা বিভিন্ন ভাষাରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁବାଦିତ ହେଇସାରିଲାଣି। କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ମୋର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ଆଲୋକିତ ଅନ୍ଧାର, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମୋର ଇଟାଭାଟିର ଶିଳ୍ପୀରେ ସେଇଟା ମୁଁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି। ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଗଳ୍ପ ଚାହିଁଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ବାହାରିଥିଲା ମୋର ଆଉ ଏତେଟା ମନେ ନାହିଁ। ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ହେଲା ଆଲୋକିତ ଅନ୍ଧାର। ସେଇ ବହିର ନାଁ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଛି ଆଲୋକିତ ଅନ୍ଧାର। କୋଉ ମସିହାରେ? ସେଇଟା ବୋଧେ 1988ରେ ବାହାରିଥିଲା। ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖନ୍ତି ଗଳ୍ପରେ, କିପରି ଲେଖନ୍ତି? ମୁଁ ଜୀବନର କଥା ଲେଖେ, ସମୟର କଥା ଲେଖେ, ସ୍ୱପ୍ନର କଥା ଲେଖେ ଏବଂ ମୋର ଆଖପାଖ ମଣିଷ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଦେଖେ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଳ୍ପ ଲେଖେ। ତା ଛଡ଼ା ଖବରକାଗଜ ମୁଁ ଟିକିନିଖି ପଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ବାହାରିଥାଏ ଆଉ ସେଇଟା ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁକୁ ତ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବିନି, ତେଣୁ ସେଇଟା ମୋର ମନ ଭିତରେ ସେଇଟା ଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ତାର ଉପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ ଯେ ଏଇ ଗପ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କେମିତି, ଯେମିତି ଅଛି ତ ସେମିତି ଲେଖିଦେଲେ ତ ସାମ୍ବାଦିକତା ହେଇଯିବ ବା ରିପୋର୍ଟିଂ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ସାହିତ୍ୟ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ଏବଂ ସେଟା ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଯାଇକରି ସେ ଗପଟା ମୁଁ ଲେଖିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଟାଭାଟିର ଶିଳ୍ପୀ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନଟି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି, ସେ ଗଳ୍ପ ବିଷୟଟି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଚିରହରିତ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଦାଦନ ସମସ୍ୟା। ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ମୋତେ ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ ଏଇ ସମସ୍ୟାରେ ଆମର କେତେ ଆମର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଶୋଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଟା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ଥରେ ମୁଁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲି ଏବଂ ଦାଦନ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିଥିଲି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଦନା ଦୁଃଖ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସେଟା ଖୁବ୍ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବାବୁ ଚରିତ୍ର ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସତ୍ ଚରିତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଟେଲିଭିଜନ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଦେଖିଥିଲି, ତାର ହାତଟା କଟା ହେଇଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେରଣା ଯେ ଦାଦନ ମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଏମିତି ବହୁତ ଥିଲା, ଦାଦନ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବରକାଗଜରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆସିନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ମୋର ମନେ ଅଛି ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା, ତୁରେକେଲାର ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ ବୁଲିଛେ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆପଣ ସେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଭେଟିଛନ୍ତି, କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ନିଜେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ କାନ୍ଦି ମଧ୍ୟ ପକାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗାୟତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଗପ ଲେଖନ୍ତି ତାର ବାସ୍ତବତା ତହିଁରେ ଥାଏ ଏବଂ ତାହା କେବଳ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ଜଡ଼ିତ ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ। ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାରଣ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବି ବୋଲି। ଆଉ ତାପରେ ସତେ ଯେମିତି ମୋର ଦୁନିଆ ବଦଳିଗଲା, ସ୍ଥିର ପାଣି ସତେ ଯେମିତି ଦୋହଲି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱଜନ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆରେ ମୋର ଏତେ ଜଣ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମୋର ଖୁସିରେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ ଯେ ମୁଁ କେବେ ବି କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ବା ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଲାଳାୟିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ କେବେ ଲବି କରେ ନାହିଁ। ଯାହା ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ମୁଁ ତାହା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଉପହାର ବୋଲି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ଗପରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ସୈନିକର ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ସିନ୍ଦୁର ମାଗୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ। ବ୍ରଜକାଚ ଓ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁରର ଉପକଥା ସେଇ ଗପଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗପ। ଏଇଟା ସେ କାହିଁକି ସିନ୍ଦୁର ମାଗୁଛି? ସେ କହିଲେ ତାର ଯୁକ୍ତି ହେଲା ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ରୋଗରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି କି ଆଉ କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ି ମରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଯେ ସେ ଶହୀଦ ଅଟନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ସେ ଶହୀଦ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏଇନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଛି ମୁଁ କେମିତି ବିଧବା ହେବି? ମନରେ ଅଛି, ସେ ମୋର ମନରେ ଅଛି। ସେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକାରେ ଧୂଳି କଣାରେ ସେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ କେବେ କେବେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇ ନପାରେ ତାଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଳ୍ପରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଗପରେ। ଅସ୍ଥିର ହୃଦୟ ଓ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ର, ସେଇ ଗପଟା ବି ମୋର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗପ। ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ତାର ଭଉଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଯେ ସେ ତା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ସେ କିଛି କରିପାରିନଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେ ତାକୁ ନିଜେ ପାଖକୁ ଡାକିଲା ଏବଂ ରାତିରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା। ନାରୀ ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା ବା ବାମବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ନାରୀର ଯେଉଁ ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା ସବୁବେଳେ ଉଠୁଛି, ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଗପ ଅଛି କି? ହଁ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ନାରୀବାଦୀ ବା ବାମବାଦୀ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପୁରୁଷ ବିରୋଧୀ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ମାନବ ଜାତିକୁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ମୋର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାନବବାଦୀ। ବିଶେଷ କରି ବାମବାଦୀ ବି ନା କିଛି ଖରାପ, ହଁ କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ। ହଁ, ନାରୀର ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା କହିବା ହେଉଛି ବାମବାଦୀ କଥା। ଏମିତି ମୋର ବହୁତ ଗଳ୍ପ ରହିଛି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେମ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ପ୍ରେମ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଏକ ଅତି ମଧୁର ସୁମଧୁର ଶବ୍ଦ। ସେ ଜୀବନକୁ ଆମର ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ। ସେ ଆମର ଜୀବନକୁ ନୂତନ ଦିଶା ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲଭ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆର ଦିନ ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ମୋଟେ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହେ ନାହିଁ। ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସେଟା ଅତି ଶାଶ୍ୱତ। ସେଥିରେ ମନ ଥାଏ, ହୃଦୟ ଥାଏ, ଆବେଗ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେହର କଥା ଖୁବ୍ କମ୍ ଥାଏ। ମୁଁ ଏଇ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରେମ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ମୋର ବହୁତ ଗଳ୍ପ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେ ପ୍ରେମ ବର୍ତ୍ତମାନ କମି କମି ଯାଉଛି। ପ୍ରେମ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉନଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଈର୍ଷା ଅସୂୟା ଯେ ଅସହନଶୀଳତା ଏଇଟା ହେଉନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସବୁଆଡ଼ ପ୍ରେମମୟ ହେଇଯାଉ, ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ପ୍ରେମ ମାନବତାର କଥା କହେ, ମାନବିକତାର କଥା କହେ। ପ୍ରେମ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀର କଥା କହେ। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଗପରେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ପାଠକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ ଗପକୁ ପଢ଼ିକରି, ତାକୁ ଆପଣ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କର ତାଳିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଗାଳିକୁ ମଧ୍ୟ
ଗ୍ରହଣ କରେ। ଅସିଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗପଟେ ଲେଖିଥିଲି ସେଥିରେ ବାପ ତାର ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେଇ ଗପ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲି ବହୁତ ପାଠକୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଥିରେ ବୋଧେ ମୋର ଗଳ୍ପର ସାର୍ଥକତା। ତେଣୁ ଆଉ କୌଣସି ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ସେମିତି ଭଲ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାଠକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି କହନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଗତ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ପାଠକ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ତ ଲେଖୁଛୁ। ପାଠକ ନଥିଲେ ଆମର ଲେଖକର ବା କବିର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ପାଠକ ମୋ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ପାଠକ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରେରଣା। ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଗାଳ୍ପିକା ଭାବରେ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷିକା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର। ହଁ, ସେ ଅନୁଭୂତିଟା କେମିତି? 2004 ମସିହାରେ 4 ମସିହା ପାଇଁ ମୁଁ 5 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର କଲାମଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ସେଇ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମୋର ମନେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ଡକ୍ଟର କଲାମଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ନମସ୍କାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ମାତ୍ର ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର କଲାମ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ଦେଖାଇ ମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲି। ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ମୋର ସବୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ମୋର ଛାତ୍ରମାନେ ମୋର ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିଲି ପାଟନାଗଡ଼ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲରେ। ତେଣୁ ସେଠି ମୋତେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମୋର ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍କୁଲକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ଗପର ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ମୋର ପ୍ରାୟ 2-3 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ମୋର ଗପର ନାୟିକା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗପ ଲେଖିକି ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଛି। କାରଣ ସେ ଝିଅଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅନେକ ଅମାପ ଅନ୍ଧାର ବୋଧେ ସେଇ ଗଳ୍ପଟିର ନାଁ ବିଶେଷ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସବୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗପ ଗୁଡ଼ାକ। ତେଣୁ ଅମାପ ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ଝିଅଟା ତାର ମା ଦ୍ୱାରା ତାର ସାବତ ମା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହେଇକରି ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି। ସେଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଗପଟା ଲେଖୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅତି ଆବେଗିକ ହେଇଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ଗପ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୋର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ। 2-3 ଜଣ ପ୍ରାୟ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ନାଁରେ କି ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି କରିଛି ଏବଂ ଲିପ୍ସା ପଟେଲ ବୋଲି ମୋର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗାଳ୍ପିକା। ତେଣୁ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କହେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରେରଣା, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ। ନିଶ୍ଚିତ। କିଛି କୁହନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଷୟରେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟି ଆଉ ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ସବୁବେଳେ ମୋର ମନ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଏଇ ମାଟି ପାଇଁ। ଓ ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଏ ମାଟିରେ ଗଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୋର ଗୋଟେ ବହି ସେ
ବହି ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗପରେ ମୋର ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଭାଷା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରର ନାଁଟା ଅଧିକାଂଶ ଗଳ୍ପରେ ମୋର ଥାଏ। ବିଶେଷ ବିଶେଷ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ମୋର ଏଇ ଜନ୍ମ ମାଟି ପ୍ରତି। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖିକା, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ କେଉଁଠି କିଛି ସପିଂ କଲାବେଳେ, ପରିବା କିଣିଲା ବେଳେ ବା କେଉଁଠି କିଛି ବୁଲିଲା ବେଳେ କହନ୍ତି କି ଦେଖ ଦେଖ ଗାୟତ୍ରୀ ସଭା ଆସିଛନ୍ତି କହନ୍ତି? ନା ନା ସେ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ସେଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି କବି ଲେଖକ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟିୟର ଯାଉଥିଲେ ବା ଜଣେ ଆକ୍ଟର ସିନେମା ଆକ୍ଟର ଯାଉଥିଲେ ସେ କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲୋକମାନେ ରାଇଟରଙ୍କୁ ବେଶୀ ବୋଧେ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ପରିଚିତ ଲୋକ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଚିହ୍ନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର କେବେ ହେଇନାହିଁ। ହୁଏତ ସେ ଦିନ ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ କବି ଆଉ ଲେଖକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଟିରେ ଗଲାବେଳେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ସଭା, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସେଟା। ଆଚ୍ଛା, ହେଇପାରେ, ସେଟା ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଲେଖକ ଦେଖା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ ଯାଇକରି, ଆପଣ କ'ଣ ମତ? ଲେଖକ ଦେଖା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ସେଇଟା କେହି ସେଥିରେ ଆଗ କାମ କରୁନଥିଲେ। ମାନେ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇବାର ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ବି ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆମର ଲେଖକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୋର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଲେଖକଟା କେମିତି ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କ'ଣ ହେଇଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟୁରିଓସିଟି, ଏଇ ଯେଉଁ କୌତୂହଳଟା ଆମର ମନରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ସେଇଟା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ସେଇଟା କାହାରି ଆସିନଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ବୋଧେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖିଛି। କଥା ଫେବୃଆରୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଇ ଗପ ପରେ ସମ୍ପର୍କର ମହୋଦଧି, ସେଇଟା ହୁଏତ ଅନେକ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଏଥର ଜଣେ କହିଲେ, ଫେସବୁକରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଲେଖକ ଦେଖା ଉପରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗପ ଲେଖୁଥିଲେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ କେବେ ଲେଖିବେ? ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ କେବେ ଲେଖିବି? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଗପ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି, ଏଟା ବାଟ ଶିଳ୍ପୀ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୁଁ କେବେ ବି ମାନେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୋର ଲେଖା ପୁଣି ପିଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପଢ଼ିବେ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ତ କହିଛି ଲେଖକ ଦେଖା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲାମାନେ ଆସିକରି ସେମାନେ ପୁରା ଗଦଗଦ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି ଏଇ ଗପ ଲେଖିଲେ, ଆମର ତ ସାର୍ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଆମର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଥିଲା। ଏଥର କିଛି ଦିନ ତଳେ ପୁଣି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଉପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି। ସେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିକରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଏବଂ ମୋର ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଭେଟିବା ଏବଂ ସେମାନେ ଯେ ମୋତେ ଏତେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରୁ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲି ଆଉ ସେ ଗପଟା ଲେଖି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ପାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ, ମୋର ପାଠକୀୟ ସ୍ନେହ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସକୁ ମୁଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ କେବେ ଦିଏନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଚାହେଁ, ପାଠକମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଚାହେଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଲା ସବୁ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, ସୃଜନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଏବେ ବହୁତ ପିଲା ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା କିନ୍ତୁ ଯେ ଅନେକ ଜଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଆଉ କବିତା ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୋତେ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗେ ଯେ ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଖ୍ୟାତି ପଛରେ ଧାଆନ୍ତି। ମୋତେ ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର କେମିତି ପାଇଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଲେଖାଲେଖି କରିକିରି। କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ବି ତ ଗୋଟେ ଗପ ବହି ଲେଖିଛି, ଗପ ବହି ଲେଖି ସାରିଲିଣି, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧନାର ବିଷୟ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ସାଧନା କରି ଚାଲିଛି। ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧନାର ବିଷୟ। ସମ୍ମାନଟା ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଧାଇଁବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ କେମିତି? ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ିବ। ପ୍ରେରଣାର ଏ ସାହିତ୍ୟ ଆସରକୁ ଆସିଥିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଲେ, ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖନୀ ଆହୁରି ଚଞ୍ଚଳ ହେଉ, ପ୍ରଖର ହେଉ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ପାଠକ ପାଠିକା ଆପଣଙ୍କର ଗଳ୍ପ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆହୁରି ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରା ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।